अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं तुहाडा मेज़बान काजी हसनैन अराई उभरता पंजाब चैनल की स्क्रीन ते कैमरामैन फारूक अशरफ दे नाल। नाज़रीन, मैं अज ज़िला साहिवाल दी तहसील चीचावतनी दे नवाही इलाका अड्डा गाज़ियाबाद विच मौजूद हाँ। इत्थे नाज़रीन एक कदीम दीनी मदरसा जिथे मैं अज मौजूद हाँ, मदरसा अरबिया फारूकिया। इस मदरसे नूं अज आपां विजिट भी करते हैं। इन्हां दे मोहतरम कारी ज़हूर अहमद फारूकी साहब का इंटरव्यू भी करांगे। इंशाअल्लाह मज़ा आएगा, तुसीं साडे नाल जुड़े रहना। आ जाओ। मेरे नाल जिहड़े अज दे मेहमान ने कारी ज़हूर अहमद फारूकी साहब इस मदरसा के मोहतमम ने, इन्हां दे नाल गलबात करते हैं, इन्हां दा मदरसा विजिट करते हैं, किवें साफ सुथरा माहौल आ, किन्ने दे अखराजात आ, कौन इहदे मुआवनीन ने, कदों ये तामीर होया, किदों दी बुनियाद रखी गई, तो कारी साहब ने किदों तालीम हासिल की, किहड़े मदरसे चों तालीम हासिल की। बड़ा ही दिलचस्प इंटरव्यू आ, तुसीं आखिर तक देखना, इस वीडियो नूं स्किप नहीं करना। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कारी साहब, सब तो पहले तो तुहाडा मैं शुक्रिया अदा करदा कि तुसीं उभरता पंजाब चैनल नूं टाइम दिता। तुहाडी मसरूफियात बहुत ज़्यादा। मेहरबानी, शुक्रिया। बल्कि तुहाडा भी शुक्रिया कि तुसीं तशरीफ लैके आए हो अपना कीमती वक्त चो वक्त कढ़ के। अल्लाह ताला दा तुहाडा आना कबूल फरमावे और तुहाडी काविशां नूं अल्लाह अपनी बारगाह च निभा दे। शुक्रिया। मैं मदरसे की तरफ आउण तो पहला तुहाडी जिंदगी ते आवांगा कि तुसीं तालीम किदों हासिल की, किन्नी तुहाडी उम्र सी, तुसी हिफज कित्थों कीता, तुसी फरागत तुहाडी किहड़े मदरसे दी आ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी 12/12/1968 की पैदाइश है जी। 163 नौ गाज़ियाबाद हल्के दे चाका उहदे दी मेरी रहायश है जी। कमाली मदरसा तालीमुल कुरान जामे मस्जिद निम वाली पीर जी अब्दुल हकीम साहब रहमतुल्लाह अलैह दे मदरसे दे मैं कुरान मजीद हिफज किया। 80 दे मतलब कि अलहमदुलिल्लाह अल्लाह दा लख लख शुक्र है। 12 साल की उम्र दे विच मैं कुरान मजीद हिफज कर लिया सीगा और उस बाद मैं मदरसे की तालीम शुरू की। इब्तदाई तालीम मेरी पीर जी दे मदरसा जामे तजवीदुल कुरान चीचावतनी तो हुई। उस बाद जामे रशीदिया और मेरी फरागत जी वो जामे अशरफिया लाहौर तो 1988 चो जामे मेरी फरागत है जामे अशरफिया लाहौर तो। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ मदरसे की बुनियाद रखी, किन्नी उम्र च ਤੁਹਾਡੀ किन्नी उम्र सी ते किस सन च मदरसे की बुनियाद रखी? इस मदरसे की बुनियाद यानी इस जगह ते गाज़ियाबाद इस अली टाउन दे विच मैं 2000 दे विच मेरे इत्थे हाज़री हुई है और उस बाद ये मदरसे की जगह दे 2008 दे विच असीं पहला उस्ताद रखिया सी। उस तो पहले मैं जगह सानू 2007 दे विच मिल गई थी तो मैं साल तो कुछ महीने उत्ते जिहड़ा मैं खुद मतलब कि स्कूल दे नाल नाल बच्चियां नूं कुरान मजीद पढ़ांदा सी, लेकिन बहुत मुश्किल हो जाती थी उस वेले क्योंकि मैं स्कूल की ड्यूटी भी देनी होंदी थी, उहदे नाल भी मदरसे की ड्यूटी देनी। और फिर अलहमदुलिल्लाह क्लास मेरे को हिफज दी शुरू हो गई सी और उस नाल हिफज दे विच चूँकि तुहानूं पता कि बच्चों के सबक भी सुनने, सबकियां भी सुनना, मंदल भी सुननी तो रात गए तक मैं सोंदा हुंदा सीगा और फिर सुबह उठ के भी मतलब बहुत जल्दी उठना और मैं स्कूल चले जाना, बच्चों ने फिर आराम कर लेना, लेकिन मैनू आराम का टाइम नहीं सी मिलता। इस वास्ते फिर तकरीबन 2008 दे विच मैं आखिर ते पहला उस्ताद रखिया सी मदरसे विच। उस वेले हिफज की क्लास बन गई सी और बल्कि बच्चे कोई चौथे कोई पंजवें कोई छेवें इस तरह सिफारियत अलहमदुलिल्लाह है सी। ठीक है। जगह किसी ने डोनेट की, वकफ की या तुसी खरीदी आ? जिस जगह ते आपां बैठे हैं एक कनाल जगह दी है जी। ये हाजी मोहम्मद शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह वकील सीगे, अराई बिरादरी दे सी, बहुत अच्छे आदमी सीगे। अली टाउन दे सी? अली टाउन दे रिहायशी इत्थों दे, उन्हां दा रकबा ही उन्हां दा सीगा, लेकिन बेसिकल उन्हां दी रिहायश साहिवाल दी सीगी। उह साहिवाल उन्हां दे उत्थे वकालत करदे सीगे। इत्थे आ रकबा सी, इत्थों उन्हां ने आए एक कनाल जगह की जी उन्होंने ना मदरसे नूं सानूं वकफ की सी और इसकी बुनियाद कारी मोहम्मद तैयब साहब दामद बरकातुहुल आलिया जामिया हनफिया वाले और पीर जी हज़रत कारी अब्दुर्रहमान साहब रहमतुल्लाह अलैह और पीर जी अब्दुल हफीज़ साहब, पीर जी अब्दुल हकीम साहब रहमतुल्लाह अलैह, ये साडे जिन्हों कह लो बुनियाद दे रखण वाले सी या साडे सरपरस्त सी हज़रात सारे। इन्हां दी सरपरस्ती उन्हां दी मुशावरत नाल असीं हुण इस वक्त भी मेरी ज़्यादा मुशावरत कारी तैयब साहब दामद बरकातुहुल आलिया नाल मदरसे के हवाले नाल या मदरब के हवाले नाल उन्हां नाल रहिंदी है। ठीक। कारी साहब, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ मदरसे का आगाज़ किया किन्ने बच्चे सी ज़ेरे तालीम तो हुण किन्ने बच्चे ज़ेरे तालीम?
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਬਲਕਿ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਬਲਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਪੀਜੀ ਅਬਦੁਲ ਹਫੀਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਪੀਜੀ ਅਬਦੁਲ ਹਫੀਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਨਮਾਜ਼ ਵਿਛਾਇਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸਤਾਦ ਵਾਲੀ ਪੱਟੀ ਰੱਖੀ ਔਰ 2 ਪੱਟੀਆਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖੀਆਂ, ਕਾਇਦੇ ਰੱਖੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਔਰ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਪੂਰੀ ਦੇਣੀ, ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਆਵੇ ਨਾ ਆਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੜ੍ਹੀ ਰੱਖਣਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਨਾ ਸੁਣਾਉਣ ਆਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੜ੍ਹੀ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਰਫਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਐਵੇਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰਚੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾਜ਼ਰੇ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਬਨੀਨ ਦੇ ਸ਼ੋਬੇ ਯਾਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਿਫਜ਼ ਦੇ 3 ਦਰਜੇ ਆ ਜੀ, 3 ਉਸਾਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਿਫਜ਼ ਦੇ ਔਰ ਨਾਜ਼ਰੇ ਦਾ 4ਥਾ ਦਰਜਾ ਅਲੱਗ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਕਾਮੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਬਨਾਤ ਦੇ ਸ਼ੋਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਦਰਜੇ ਹਿਫਜ਼ ਦੇ ਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਵੀ 4ਥਾ ਦਰਜਾ ਬਨਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਜ਼ਰੇ ਵਾਲਾ ਮਕਾਮੀ ਉਹ ਅਲੱਗ ਆ। ਔਰ ਬਨੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਦਰਜਾ ਕੁਤਬ ਜਿਹੜਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਲਸਾ ਤੱਕ ਆ ਯਾਨੀ ਤੀਸਰੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵਕਤ ਤੱਕ, ਔਰ ਬਨਾਤ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮੁਕੰਮਲ ਦਰਜਾ ਕੁਤਬ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਔਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਸਰੀ ਤਾਲੀਮ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਸ ਦਫਾ ਸਾਡੇ ਮਦਰਸੇ ਦੀ ਤਰਫੋਂ 2 ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਫਸਟ ਈਅਰ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਸਮਝ ਲਓ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਪਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਪਰਚਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਫਸਟ ਈਅਰ ਦਾ ਸਕੂਲ ਮਦਰਸੇ ਦੇ ਤਰਫੋਂ ਅਸਰੀ ਤਾਲੀਮ ਵੱਲੋਂ। ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੀ ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲਮ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਆ? इलम जिस अहमियत का अंदाज़ा तो ला लो कि जिन्हों अल्लाह ताला दी ज़ात खुद अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमावे कि इकरा पढ़ तू, उस बाद फिर इसकी फजीलत बात तो कोई शक व शुबा की गल नहीं। और जिन्हों अल्लाह दी ज़ात खुद फरमा दे कुल हल यस्तवील्लज़ीना यालमून वल्लज़ीना ला यालमून कि जानने वाले ना जानने वाले बराबर नहीं हो सकते। और कई जगह ते अल्लाह ताला दी ज़ात ने कुरान मजीद के अल्फाज आ कि जो ऐसे मसाइल आ जान तो तुम अहले इलम की तरफ रजू करो, फसलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून कि तुम अहले इलम की तरफ मुतवज्जह हो, उन्होंने की तरफ लौटो, उन्होंने की तरफ वापस आओ, उन्होंने को अपने मामलात राय लवो मशवरा लवो। तो इस वास्ते अहले और फिर अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद जो फ़र्द फरमाता तालबुल इल्म फरीद अला कुल्ली मुस्लिम कि हर मुसलमान ते इलम दा हासिल करना फ़र्ज आ। इस वास्ते इस तो बाद इलम दे ਦਾ नहीं रह सकता किसी किस्म ਦੀ फजीलत ਦੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫਜ਼ੀਲਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਦਾ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾ ਲਵੇ। ਫਿਰ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦਾ ਇਲਮ ਤੇ ਹਦੀਸ ਦਾ ਇਲਮ ਬਲਕਿ मेरी नहीं बल्कि बड़े हजरात साढ़े अकाबरीन की राय है कि इलम है ही कुरान और हदीस, यही इलम आ जिन्हों बारे अल्लाह के नबी ने फरमाता और यही इलम आ जिन्हें सानू दुनिया और आखिरत में साड़ी रहनुमाई करदा। बाकी जी साड़ी असली तालीम आ उन्होंने साढ़े अकाबरीन असली तालीम कहते भी इस वास्ते आ कि वो तो एक हुनर आ और मतलब कि मुख्तलिफ पेशे आ साढ़े कमान के जरिए जिस तरह दूसरे आ असली तालीम भी एक हुनर आ तालीम जी असल आ वो कुरान और हदीस की ही तालीम आ। अच्छा कारी साहब असली तालीम कितों तक मिडल आ FA आ मैट्रिक आ कितों तक? साढ़े को अलहमदुलिल्ला साढ़े जेडे टारगेट ते चल रहे हैं मतलब कि वो FA तक ऐसी है। फर्स्ट ईयर तक साढ़े को बच्चे बच्चियाँ हैगे आ जिस तरह पहले अर्ज किया कि मदरसे की तरफों 2 बेटे बच्चे अलहमदुलिल्ला साढ़े मदरसे का इम्तिहान दे रहे हैं फर्स्ट ईयर का जो उन्होंने पहला परचा होया और इदा ही बनात वालों बच्चियाँ भी मदरसे का तरफों इम्तिहान दे रही हैं। FA तक साढ़ा है जी मंदर स्कूल का जोड़ा पहले से रखा कि FA तक अस इंशाल्लाह बाकायदा चला रहे हैं कोशिश और इंशाल्लाह चलावांगे और ये इंशाल्लाह बेहतरी की भी इरादा है कि जगह की किल्लत है अगर अल्लाह की दात ने कोई सबब बनाता तो इरादा कि अस इंशाल्लाह ये असली तालीम में शायद कोई दूसरे मदामीन यानी साइंस के हवाले नाल भी इंशाल्लाह करांगे। अच्छा इस टाइम दर्जा हिफत दे विच टोटल किन्ने बच्चे पढ़ रहे हैं और किन्ने बच्चों ने हिफज मुकम्मल कर चुके हैं जो इतों जा चुके हिफज मुकम्मल हो गया उन्होंने?
ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੇ ਦਰਜਾ ਹਿਫਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਚੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ 102 3 ਬੱਚੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਰਜਾ ਹਿਫਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨਾਂ ਦਰਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਨਾਜ਼ਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਉਹ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਤਕਿਲ 24 ਘੰਟੇ ਯਾਨੀ ਮਦਰਸੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਆ ਇਹ ਉਹ ਬੱਚੇ ਔਰ ਇਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਔਰ ਬਿਆਨੀ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਿਫਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 117 ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿਫਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ 24 ਘੰਟੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸਤਕਿਲ ਟਾਈਮ ਦੇਂਦੇ ਆ ਬੱਚੇ ਯਾਨੀ ਕੁੱਲ ਵਕਤੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬਣੀ ਔਰ ਬਨਾਤ ਦੇ ਬੱਚੀਆਂ ਹਿਫਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਾਰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇਸ ਵਕਤ ਮੌਜੂਦਾ ਦੇ ਇਸ ਸਾਲ ਸਾਡੇ 5 ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਔਰ 9 ਬੱਚੀਆਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਫਾਕ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਉਸ ਵੇਲੇ 129 ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਦਰਸਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਕੇ ਫਰਾਗਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ 29 ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਬੱਚੀਆਂ ਤੇ 5 ਬੱਚੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ 14 ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਹੋਰ ਲਾ ਲਓ ਤੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮਤਲਬ 143 ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ 100 ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਦਰਸੇ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮਦਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਰਜਾ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਫਰਾਗਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਤਾਦਾਦ ਦੱਸ ਰਹੇ ਜੀ 144 ਬੱਚੇ ਔਰ ਬੱਚੀਆਂ ਅੱਛਾ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮਹਾਨਾ ਅਖਰਾਜਾਤ ਕਿੰਨੇ ਆ ਮਹਾਨਾ ਅਖਰਾਜਾਤ ਤਾਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੀ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦੀ ਮਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 1,16 ਤੋਂ 17,000 ਰੁਪਈਆ 1,16,000 ਰੁਪਈਆ ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਯਾਨੀ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦੀ ਮਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਆ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਸਤਕਿਲ ਖਾਣਾ ਇੱਥੇ ਪੱਕਦਾ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 160 ਤੋਂ 65 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆ ਬੱਚੇ ਬੱਚਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਪੱਕਦਾ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇ ਹੁਣ 10 ਸ਼ਵਾਲ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸੀਗੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 31 ਮਣ ਦਾਣੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਲੱਗ ਗਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਖਰਚਾ ਤਾਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਾਫੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਆਪਣੇ ਬਾਰ ਸਿਵਾਏ ਇਜ਼ਾਫੀ ਖਰਚੇ ਦੇ ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਇਜ਼ਾਫੀ ਖਰਚਾ ਨਾ ਪਵੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਮੁਰੰਮਤ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਮਾਮੂਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਲਗਭਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ 2 ਤੋਂ 5 10 4,000 ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਨਾ ਪਵੇ ਇਹ ਤਾਮੀਰਾਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਛਾ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ 2 ਲੱਖ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਰਚਾ ਸਾਡਾ ਮਹਾਨਾ ਅਖਰਾਜਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਖਰਚਾ ਬਣਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਲੱਖ 10,000 ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਮੁਫਤ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਆਂਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਕੌਣ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਆਵਨ ਆ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ذاتی ਮਾਮਲਾ ਐਸਾ ਸੀ ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਲਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵਜ਼ਾਹਤ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਸਿਰਫ ਮੁਖਤਸਰ ਜਿਹਾ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਮੁਸੱਬਿਬੁਲ ਅਸਬਾਬ ਆ ਔਰ ਸਾਡਾ ਯਕੀਨ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਬੜਾ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਅਮੂਮਨ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰ ਦੋ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਸੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾ ਗਿਆ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿੱਧਰੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਇਹ ਅੱਲਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਸੀਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਮਦਰਸੇ ਦਾ ਸਫੀਰ ਆ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਚੰਦਾ ਕਰਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਜਾਂ ਬੜਾ ਫੰਡ ਦੀ ਗਰਜ਼ ਨਾਲ ਜਾਵੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਗਏ ਤੇ ਕੋਈ ਯਤੀਮ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਤਾਲੀਮ ਫ੍ਰੀ ਖਾਣਾ ਔਰ ਫ੍ਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਆ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਕਫਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚਾਚਾ ਤਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮਦਰਸੇ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹਿਫਜ਼ ਅਕਸਰ ਬੱਚੇ ਮਾਜ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੋਕ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੋਈ ਯਤੀਮ ਬੱਚਾ ਐਸਾ ਆਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਕਫਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਜੁੱਤੀ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਇਹ ਕਫਾਲਤ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਦਰਸਾ ਕਰਦਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਇਲਾਜ ਦੀ ਇਬਤਦਾਈ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੁਯੱਸਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਉਨੀ ਕੁ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਯਤੀਮ ਬੱਚੇ ਆ ਮਾਜ਼ੂਰ ਤਾਂ ਐਸਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਆਇਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਾਜ਼ੂਰ ਬੱਚਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯਤੀਮ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਬੱਚੀਆਂ
ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਾਮੂਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਤੱਕ ਸਾਬਣ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿੰਨਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਯਤੀਮ ਬੱਚੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੀਬ ਆ ਤਾਲਕ ਬੇਸ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਮਾਲੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਲੀ ਨਕਦੀ ਜਿਵੇਂ ਦੂਸਰੇ ਬੱਚੇ ਹਫਤੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਕਦੀ ਖਰਚਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਦੈਨ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਯਤੀਮ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਜੁੱਤੀ ਇਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਗਰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀਏ ਯਤੀਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵਰਦੀ ਸਾਡੀ ਮਦਰਸੇ ਦੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਰ ਸਾਹਿਬ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਕਿ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਵਾਲਿदैन ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਵੇ ਦੂਸਰੇ ਮਦਰਸੇ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਮਦਰਸੇ ਦੀ ਕੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ? ਮਦਰਸੇ ਦੀ ਅਲੱਗ ਖਾਸੀਅਤ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਇਹ ਵਾਲਿदैन ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਦਾਖਲ ਕਰਾਈਏ ਜਿੱਥੇ ਇਤਮਾਦ ਆ ਜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਬੰਦੇ 'ਤੇ ਇਤਮਾਦ ਆ ਉਸ ਇਤਮਾਦ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੱਚੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹੇ ਦੂਰ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋਵੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਵਾਲਿदैन ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਬੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਤਰਫ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣ ਲੇਕਿਨ ਵਾਲਿदैन ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਤਮਾਦ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣ। ਮੇਰਾ ਚੂँਕਿ ਹਲਕਾ ਇਲਾਕਾ ਆਬਾਈ ਇਲਾਕਾ ਵੀ ਆ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਸ ਤਾਲੁਕ ਬੇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੱਚਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਾਤੀ ਇਤਮਾਦ 'ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਔਰ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਸਹੂਲਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ 4 ਪਈ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਪਈਆਂ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਮੂਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਮੈਂ ਬਾਹਰ 4 ਪਈ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਦੁਪਹਿਰੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਬੱਚੇ ਅੰਦਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੱਖੇ ਵੀ ਆ UPS ਆ ਸੋਲਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਉਧਰ ਵੀ ਆ ਸੋਲਰ ਦਾ ਪੰਪ ਵੀ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਈ ਦਫਾ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਔਰ ਬਾਹਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲਕਿ ਨਲਕਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਗਲੀ 'ਚ ਲਾਇਆ ਔਰ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਸਮਝ ਲਓ ਜਾਂ ਇਤਮਾਨਾਨ ਕਲਬੀ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਗੇਟ 'ਤੇ 4 ਪਈਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੇਟ 'ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਔਰ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 1-2 ਹੋਰ ਆਦਮੀ ਆਏ ਆ 2-3 ਦਫਾ ਜਦੋਂ ਆਏ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਾ ਖਿਲਾਉਂਦਾ ਇੱਥੇ ਔਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ 'ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਠਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਰਾਨੀ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮੁਤਮੈਨ ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੀ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਆਂਦਾ ਔਰ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਔਰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਵੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਇਸ ਮਦਰਸਾ ਅਰਬੀਆ ਫਾਰੂਕੀਆ ਅਲੀ ਟਾਊਨ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਤਹਿਸੀਲ ਚੀਚਾ ਵਤਨੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਾਹੀਵਾਲ ਦੇ ਮੁਹਤਰਮ ਕਾਰੀ ਜ਼ਹੂਰ ਅਹਿਮਦ ਫਾਰੂਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦਿਲਚਸਪ ਤੇ ਬੜਾ ਤਫਸੀਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਆ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਇਹੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗਾ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਵੇ ਸਾਡੀ ਲੋਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਉਹ ਕਾਰੀ ਜ਼ਹੂਰ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਦਰਸਾ ਅਰਬੀਆ ਫਾਰੂਕੀਆ ਇੱਕ ਪੁਰ ਐਤਮਾਦ ਇਦਾਰਾ ਵਾ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਅੱਛਾ ਖਾਣਾ ਮਿਲਦਾ ਵਾ ਅੱਛੀ ਕਫਾਲਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਬ ਖਰਚੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਘਰੋਂ ਮੁਆਸ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ ਯਤੀਮ ਨੇ ਮਸਕੀਨ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪੈਗਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਸਦਕਾ ਜਾਰੀਆ ਸਮਝ ਕੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਂਡ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਮਦਰਸੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਮਾ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਬ ਲਿਖਵਾ ਲਓ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।